அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன 16வது அத்தியாயத்தில் பகவான் வைகுண்டம் போயாச்சு. அதனால இந்த கலியினுடைய பார்வையானது நம்ம மீது பட்டுடுத்து அப்படின்னு சொல்லி தர்ம தேவதையும் பூமி தேவதையும் பேசின்னு இருக்கா. அப்பா அப்படி பேசின்னு இருக்கும்போது பரீட்சித் ராஜன் அங்கே அந்த சரஸ்வதி நதிக்கரைக்கு வந்தார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதுக்கு மேலே பரீட்சித்து அங்கே என்ன பேசினார் என்னங்கிறத நம்ம இந்த 17வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சப்ததசோऽध्यायः. சூத உவாச்ச தத்ர கோமிதுனம் ராஜா ஹன்யமானம் அநாதவத் தண்டஹஸ்தம் ச விருஷலம் தத்ருஷே நிருபலாஞ்சனம் விருஷம் மிருணாலதவளம் மேஹந்தம் இவ பிப்யதம் வேபமானம் பதைகேன சீதந்தம் சூத்ரதாடிதம் காம் ச தர்மதுகாம் தீனாம் பிருஷம் சூத்ரபதாஹதாம் விபத்சாம் சாஸ்ருவதனாம் க்ஷாமாம் யவசமிச்சதீம் பப்ரச்சரதமாரூடக கார்த்தஸ்வர பரிச்சதம் மேககம்பீரயா வாசா சமாரோபித கார்முகः கஸ்த்வம் மச்சரணே லோகே பலாத்தஸ்ய பலான் பலி நரதேவோசி வேஷேன நடவத்கர்மணா த்விஜः யஸ்த்வம் கிருஷ்ணே கதே தூரம் சஹ காண்டீவ தன்வனா சோச்யோஸ்ய சோச்யான் ரகசி பிரஹரன் வதமர்ஹசி த்வம் வா மிருணாலதவளः பாதைர்நியூனः பதாச்சரன் விருஷரூபேண கிம் கச்சித் தேவோ ந பரிகேதயன் ந ஜாது பௌரவேந்திராணாம் தோர்தண்ட பரிரம்பிதே பூதலேனு பதந்த்யஸ்மின் விநாதே பிராணினாம் சுச்சः மா சௌரபேயானுசுச்சோ व्येतु ते ऋषलाद्भयं मारोधीरं भद्रं ते खलानां मयि शास्तरी यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाः त्रस्यन्ते साध्वि असाधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानाम् आर्तिनिग्रहः अत एनं वदिष्यामि भूतदृहम् असत्तमं को वृश्चत्तव पादां स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भूवं स्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं वः साधूनाम् अकृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणं जने अनागस्य घं युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि साङ्गतं राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं शासतोऽन्यान् यथा शास्त्रम् अनापत्युत्पतानिह धर्म उवाच एतत्त्वपाण्डवेयानां युक्तं मार्था भयं वचः
येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदे विमोहिताः केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभुम् अप्रतर्क्याद् अनिर्देश्याद् इति केष्वभिनिश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृशस्व मनीषया। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदपर्यचष्टतम् राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद् अधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा छेदसो वसश्चापि भूतानाम् इति निश्चयः तपः शौचं दया सत्यम् इति पाधा कृते कृताः अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मयसङ्गम् अधैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिगृक्षति अधर्मोऽयम् अनृतेनैति तत्कलिः इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुबरा सति श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे वोज्जिताधुना अब्रह्मण्या नृपौ व्याजाः शूद्रा मोक्ष्यन्ति मामिति इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातम् आददे खड्गं कलये अधर्महेतवे तं जिघांसुम् अभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधिश्लोक्य आहचेदं हसन्निव राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेषु अनुप्रवृत्तोऽयम् अधर्मपूगः लोभोनृतं शौर्यमनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः न वर्तितव्यं तद् अधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमान युज्यामूर्तिर्यजतांशं तनोति कामान् अमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा
सूत उवाच परीक्षितैवम् आदिष्टः सकलैर्जातवेपतुः तम् उद्यतासि माहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम् कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वाम् आतेषु शरासनं तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वस्य आतिष्ठं ते अनुशासनं सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपम् अधात् प्रभुः तदोनृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमूनि पञ्चस्थानानि हि अधर्मप्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृते अतैतानि न सेवेत बुभूषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः ऋषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दद आश्वास्य महीं च समवर्धयते स एष एतर्ह्यद्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता आस्ते दुनासराजर्षिः कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् गजाह्वये महाभागः चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः यत्तं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। பரீட்சித் ராஜன் சரஸ்வதி நதிக்கரைக்கு வந்தார். அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு எருது, அதாவது ரிஷபம், காளமாடுன்னு சொல்கிறோம், அதையும் ஒரு பசுமாட்டையும் ஒருத்தன் ஒரு ராஜா வேஷம் போட்டுண்டு அதை கையில் ஒரு தடியை வச்சுக்கிண்டு அடிச்சுக்கிண்டு இருக்கான். அதை பார்க்குறார். அந்த ரிஷபம் ஏற்கனவே பாவம் ஒத்த காலால் நின்றுண்டு நிற்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டத்தோடு இருக்குது. இவன் அடிக்க வேற செய்கிறான். அதனால் அப்படியே மூஞ்சியெல்லாம் பயந்து நடுங்கி அப்படியே முகமெல்லாம் அப்படியே வெளுத்து போய் அப்படியே செம கஷ்டத்தோடு இருக்குது. அந்த பசுமாடு அது எப்படின்னா அதுவோ ஒரு ரொம்ப சாதுவான பிராணி. அது யாகத்துக்கு வேண்டிய பால், தயிர், நெய் எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது அந்த பசுமாடு. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பால் கொடுக்கறது, நோயாளிகளுக்கெல்லாம் பால் அதை கொடுக்கறது, அப்பேற்பட்ட ஒரு சாதுவான பிராணி அது. அந்த பசு எப்படி இருந்துதான் பார்க்க, தன்னுடைய குழந்தைய விட்டு பிரிஞ்ச ஒரு அம்மா எப்படி வருத்தத்தோட அழுது புலம்பின்றிருப்பளோ அந்த மாதிரி அந்த பசுமாடு அப்படியே ரொம்ப வருத்தத்தோட அழுதுண்டு இருந்துதான். அது அப்படியே இழைச்சி போய் தனக்கு ஏதானு சாப்பிட்றதுக்கு கிடைக்காதா அப்படின்னு ஒரு ஏக்கத்தோட எங்கேயானு துளி புல்லு கிடைக்குமா அப்படின்னு ரொம்ப மிகுந்த ஆவலோட பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி அப்படியே பரிதாபமாக பார்த்துட்டு இருந்துதான். இந்த நிலைமையில அந்த ராஜா வேஷம் போட்டுண்டு ஒருத்தன்
அந்த மாடுகளையெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இல்லையா, காலால் உதச்சுன்னு இருக்கான் போரும் போராயத்துக்கு. அதை பரீட்சித்து ராஜன் பார்க்குறார். பார்த்த உடனே கேட்குறார், பரீட்சித்து ராஜனாச்சே கம்பீரமான குரலில் கேட்குறார், ஏ மூடனே நீ யாரு அப்படின்னு ஒரு உயர்ந்த குரலில் கேட்குறார். என்னால் இந்த தேசமானது காப்பாற்றப்படுறது, இந்த தேசத்தில் பலிஷ்டனாக இருக்கக்கூடிய நீ பலம் இல்லாதவாளை பார்த்து இப்படி ஒரு உபதிரத்தை நீ பண்ணுறியே, உன்னுடைய வேஷங்களை எல்லாத்தையும் பார்த்தா ராஜா மாதிரி தான் இருக்க, ஆனால் செய்கிற காரியம் பார்த்தா அப்படி அதுக்கு தகுந்ததாக இல்லையே, ஒரு ராஜா செய்யக்கூடிய காரியம் போலேயே இல்லையே, அதனால நீ ஒரு ராஜாவாக இருக்க முடியாது, அதனால நீ என்னால் கொல்லப்பட வேண்டியவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார். அந்த தர்ம தேவதையான அந்த எருதை பார்த்து, ஒரே காலால் நீங்கள் சஞ்சாரம் பண்ணுறீங்களே, நீங்கள் யார்? அவனுக்கு இது தர்ம தேவதைங்கிறது முதல்ல தெரியலை. அதனால அவன் நீங்கள் யார், இந்த ரிஷபத்தருடைய ஒரு உருவத்தை நீங்கள் எடுத்துண்டு என்ன இப்படி வருத்தப்பட வைக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஒரு தேவனா, உங்களை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது. குரு வம்சத்தில் பிறந்தவாளால் காப்பாற்றப்படுற இந்த பூமண்டலத்தில் உங்களை தவிர வேறு யாருக்குமே இப்படி ஒரு கஷ்டம் சோகத்தால் கண்ணீர் விட்டதை நான் பார்க்கவே இல்லையே, அதனால் ரிஷபமே நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்கோ, இவங்கிட்டக்க இப்படி இவன் துன்புறுத்துறானேன்னு நினச்சி நீங்கள் பயப்படவும் வேண்டாம், இந்த பூமியில் நான் இருக்கிற வரைக்கும் யாருமே துக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறான். அந்த ரிஷபம் பேச ஆரம்பிக்கிறது. அது சொல்லுறது, பாண்டுவோட குலத்தில் பிறந்தவன் இல்லையாப்பா நீ, என்னை போல கஷ்டப்படுறவாளை பார்த்து, வருத்தப்படுறவாளை பார்த்து, துக்கப்படுறவாளை பார்த்து நீ அபயம் கொடுக்குறே அப்படின்னு சொல்கிறது உங்கள் குலத்துக்கே உள்ள ஒரு வழக்கம் தானே. பாண்டுவின் வம்சத்தில் பிறந்தவாளுக்கு அப்படின்னு ஒரு தனிப்பட்ட விசேஷம் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். எல்லாரையும் போலத்தானே அவளும், இவாளுக்கு என்ன தனி விசேஷம் இருக்குங்கிற ஒரு நினைவு வரலாம். பாண்டு புத்திரரெல்லாம் ரொம்ப நல்ல குணமுடையவா. அவளுடைய நல்ல குணத்தினால்தான் இப்போ துரியோதனும் இருந்தா, இவாளும் இருந்த, பாண்டவாளும் இருந்தா. ஆனால் கிருஷ்ணன் பாண்டவாளுக்கு தான் சகாயம் பண்ண முடியா இருந்தது. அதுக்கு காரணம் அவளுடைய நல்ல குணம்தான். இந்த நல்ல குணத்தினால ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அவளுக்காக தூது போனான் இல்லையா. அப்பேற்பட்ட பகவானே தூது போகக்கூடிய அளவுக்கு அவ்வளவு நல்ல குணமுடையவர்கள் அந்த பாண்டவர்கள். அந்த நல்ல குணம் பொருந்திய பாண்டுவோட வம்சத்தில் பிறந்தவாளுக்கு இது சரிதான், சரியான விஷயத்தை தான்ப்பா நீ சொல்லியிருக்க, அந்த குலத்துக்கே உரிய பதில் தான் இது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிஷபம் சொல்கிறது. அந்த ரிஷபம் சொல்கிறது, துக்கத்துக்கு ஒருத்தருக்கு எத்தனையோ பலவிதமான காரணங்கள் இருக்குது. ஒருத்தரும் ஒரு வித காரணத்தை சொல்கிறா. ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறா, தனக்குத்தானே தான் துக்கத்துக்கு காரணம், நானே தான் எனக்கு என் துக்கத்துக்கு காரணம்னு சொல்லிக்கிறா. சில பேர் இதெல்லாம் தெய்வம் விட்ட வழி, இது பகவான் தான் காரணம், இதுக்கு நான் என்னத்தை சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறா. சில பேர் என்ன சொல்கிறா, இது ஜென்மாந்திர கர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறா. ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறா, ஏதோ சொல்ல முடியாத 1000 காரணங்கள் இருக்குது, நான் இதுக்குன்னு என்ன காரணத்தை சொல்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறா. இப்படி அவாவா மனசு போனபடி யார் யாருக்கு என்ன தோணுறதோ அதுபடி அவாவா சொல்லின்னு இருக்கா. இப்படி அவாவா மனம் போனபடி துக்கத்துக்கான காரணத்தை சொல்லும்போது எந்த ஒரு காரணத்திலேருந்து இந்த துக்கம் உண்டாரு அப்படிங்கிறத எதையும் நம்ம நிச்சயமாக சொல்ல முடியவில்லை. அதனால் எந்த புருஷனிடமிருந்து இந்த துக்கம் ஏற்படுகிறதோ அவன் யார் என்று என்னால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் வந்தது, எந்த புருஷனால இந்த கஷ்டம் வருதுங்கிறத எனக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு தர்ம தேவதை சொல்கிறதாம். அதனால் நீனே யோசிச்சுக்கோ, இதில் எது காரணமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்களே யோசிச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறதாம். அது தர்ம தேவதை இல்லையா, அதனால அது இந்த அடித்தான் இல்லையா, அடிக்கிறவன் யார், கலி தானே, கலி புருஷன் தானே, அவனை காட்டி கொடுக்கறதுக்கு அது இஷ்டப்படலை. பரீட்சித்து ராஜன் ரிஷபம் சொன்னதை யோசிச்சு பார்க்குறான். இது ரொம்ப தர்மமான வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்கிறதுனால இது சாதாரண ரிஷபம் இல்லை, அந்த தர்மமே இந்த ரிஷபத்தினுடைய ரூபத்தில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறான்.
அதனால தான் அந்த ரிஷபம் ஆபத்து காலத்தில் கூட தன்னை துன்புறுத்தின அந்த புருஷன் யாரு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த தர்மத்தையே அது சொல்லறது. பாவம் செஞ்ச ஒத்தனை பார்த்து இவன் பாவம் செஞ்சான் அப்படின்னு சொல்றது கூட அந்த பாவம் செஞ்சவனுக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்குமோ, எந்த நரகத்தில் போய் அவன் விழுவானோ அதே நரகத்தில் அவனை காட்டி கொடுத்தவனும் போய் விழுவான். அதனால ஈஸ்வர சங்கல்பத்தினுடைய கதி இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறியா? ஏன் வருத்தத்துக்கு காரணம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு வேற நீ சொல்றியே, நீயே யோசித்துக்கொள் அப்படின்னு வேற சொல்றியே. இவன் பாவம் செஞ்சவன் என்று சொல்வது அதர்மம். ஈஸ்வர சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய வாக்குக்கும் மனதுக்கும் எட்டாதது. பகவான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கார், அவருடைய சங்கல்பம் என்னன்னு யாருக்கு தெரியும்? அதனால ஏன் வருத்தத்துக்கு நான் என்னத்த காரணமா சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நீ நினைக்கிறதா தெரியறது. கிருத்த யுகத்துல தர்மத்துக்கு தபஸ், சௌச்சம், தயை, சத்தியம் அப்படின்னு 4 பாதங்கள் இருந்தது. இவையெல்லாம் கர்வம், ஆசை, மதம் போன்ற பல விஷயங்கள்னால 3 கால் முறிஞ்சு போயிடுது. இது இப்போ 4வது பாதம், அதாவது சத்தியம். அந்த சத்தியம் மட்டும்தான், அந்த ஒத்த காலால் தான் அந்த ரிஷபம் இப்போ நின்றுட்டு இருக்கு. அந்த சத்தியத்தை, சத்தியமாகிய அந்த ஒத்த காலோடு நிற்கிற அந்த ரிஷபத்தை, அந்த தர்ம தேவதைய அசத்தியத்துடன் கூடிய கலி பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றான் அப்படிங்கிறத பரீட்சித் ராஜன் புரிந்து கொண்டான். இந்த பசு இருக்க, அதுவும் சாதாரண பசு இல்லை, அது சாக்ஷாத் பூமி தேவி. பகவான் தன் மேல நடக்கிறதுனால தன்னுடைய பாரமெல்லாம் நீங்கி அழகான அங்க அடையாளங்களோடு, பூமிக்கு நல்ல அங்க அடையாளங்கள்னா பயிர் பச்சைகள், மரம் மட்டைகள் எல்லாம் பூத்து குளர்ங்கிறதும் செழிப்பாக இருக்கிறதும் தான் பூமியினுடைய ஒரு அழகிய அடையாளங்கள். இதெல்லாம் இப்போ அப்படிதான் இருந்தா இந்த பூமி தேவி பகவான் தன் மேலே நடந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும். பகவான் தன்னை விட்டு பிரிஞ்சதால இந்த துஷ்டன் தனக்கு எங்கேயானோ அதிபதி ஆயிடுவானோ அப்படின்னு நினச்சி பூமி தேவி பயப்படுறா. இதை தெரிஞ்சுக்கிறான் பரீட்சித் ராஜன், புரிஞ்சுக்கிறான். நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவள் 2 பேரையும் சமாதானம் சொல்லி கலியை தண்டிக்கிறதுக்காக கூர்மையான கத்தியை எடுக்கிறான். அப்போது அந்த கலி இருக்கானே, அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன், ரொம்ப சாமர்த்தியசாலி. இவன் விட்டா அவன் நம்மளை கொன்னுடுவான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னு என்ன பண்ணுறான், பட்டால்னு சாஷ்டாங்கமாக தன்னோட ராஜா வேஷத்தெல்லாம் கலைச்சுவிட்டு அவன் காலில் போய் விழுந்துடுறான், சரணாகதி அடைஞ்சுடுறான். அவனை நமஸ்காரம் பண்ணுறான். காலில் விழுந்துட்டான்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் பாவம் பரீட்சித் ராஜன். அதனால் பரீட்சித் ராஜன் சொல்கிறான், சரணம்னு நீங்கள் அடைஞ்சுட்ட, அதனால் எங்கள் வம்சத்தில் சரணம் அடைஞ்சவாளை நாங்கள் கொல்றதில்லை. ஆனாலும் நீ அதர்மத்துக்கு சொந்தக்காரன். நீ இங்கே இருந்தால் பொய் பேசுறது, மற்றவர்கள் பொருளை அபகரிப்பது, மற்றவர்களுக்கெல்லாம் தெரியாமல் அவளுக்கு கெடுதல் பண்ணுறது, பாபங்களை பண்ணுறது, ராகத்வேஷாதிகள் எல்லாம் வளர்ப்பது, இது போன்ற அதர்மங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து வந்துடும். இது அத்தனையும் அதர்ம கூட்டம். இதை போல் நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது, அத்தனையும் உன் பின்னாடியே வந்துடும். ஆகவே நீ அதர்மத்துக்கு பந்து. எங்களுக்கு சொந்தமான சத்தியம், தர்மம் இவைகளெல்லாம் சுடர்விட்டு பிரகாசிக்கக்கூடிய இந்த பிரம்மாவர்த்தத்தில் நீ இருக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்லி பரீட்சித்து சொல்கிறார். அதை கேட்ட கலி அப்படியே உடம்பெல்லாம் நடுங்கிறது, அவனுக்கு பயப்படுறான். ஏன்னா பரீட்சித்தை பார்த்தா அவனுக்கு அவ்வளோ பயமாக இருக்குது. கத்தியை உயர தூக்கி வச்சுண்டு நிற்கிற பரீட்சித்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கான், தண்டாயுதத்தை கையில் எடுத்துட்ட யமராஜனை போல இருக்கான் அவனை பார்க்கறதுக்கு. அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான், நான் எந்த இடத்த நினச்சாலும் அந்த இடத்துல உன்னுடைய கையில் வில்லோட நீ நிற்கிற அந்த ரூபந்தான் எனக்கு தெரியறது. அதனால் எந்த இடத்துல உன்னை நான் பார்க்காம இருப்பேனோ அப்பேற்பட்ட இடத்த எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். நீங்கள் எந்த இடத்த சொல்கிறீங்களோ அங்கே நான் இருக்கேன்னு ரொம்ப பவ்யமாக சொல்கிறான். ஏதானும் சில இடங்களை மட்டும் எனக்கு கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். அப்போ பரீட்சித்து சரி இவனும் வந்துட்டான், சரணாகதின்னு அடைஞ்சுட்டான், அவனுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்த கொடுத்துத்தானே ஆனோ அப்படிங்கிறதுனால அவன் என்ன பண்ணுறான், சூதாடுற இடம்,
மதுபானங்களில் அருந்தக்கூடிய இடம், தகாத ஸ்ரீகளுடைய சங்கமும், பிராணி ஹிம்சை ஆக இந்த 4 அதர்மஸ்தானங்களை கொடுத்தார். இதனாலும் ரொம்ப அதர்மமான காரியம். ஸோ அந்த இடத்த கொடுக்குறார். பார்த்தான் கலி, இந்த இடம் எனக்கு போராது, இன்னும் கொஞ்சம் இடம் வேணும்னு கேட்டான். அதாவது சில சமயம் கிலோ கணக்கில் காய்கறி வாங்கிட்டா கூட ஏதான துளி கொசுறு கொடு அப்படின்னு கேட்பான் அந்த காலத்தில். ஏதாவது இத்தினுண்டு ஒரு 2 வெண்டைக்காவோ 2 கத்திரிக்காவோ இல்லாட்டா இத்தனை கொத்தமல்லியோ கொடுத்தாதான் அவளுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கும். அந்த மாதிரி கலி இன்னும் கொஞ்சம் இடத்த கொடுங்கோ அப்படின்னு கேட்குறான். அதனால பரீட்சித்து என்ன பண்ணுறான், சரி தங்கத்தில் போய் இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுவும் அவனுக்கு போரலையாம். அதனால அப்புறம் பொய், மதம், காமம், குரோதம், விரோதம் ஆக இந்த 5 இடங்களை கொடுத்து இந்த இடத்துல நீ போய் இரு அப்படின்னு சொல்கிறான். அதனால கலி அங்கே போய் வசிக்கிறான். அதனால மனுஷனாக பிறந்த நமக்கெல்லாம் க்ஷேமம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சா இப்போ சொன்ன இதுகளெல்லாம் நமக்கு ஒரு நாட்டம் இருக்கக்கூடாது. இப்போது மற்றதுலலாம் இருக்கோ இல்லையோ, இப்போ தங்க வேண்டான்னு சொன்னால் யாரானு கேட்பால, கேட்க மாட்டா. விலை என்னதான் அது, ஒரு பவுன் 60,000 ஆனால் கூட நம்ம எப்படியா வேணால் அதை வாங்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறோம். ஸோ அதனால் எதுவும் ஒரு அளவுக்கு மிஞ்சி போகும்போது தான் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ தேவைக்கோ அவசியத்துக்கோ இருக்கக்கூடியதுனால எந்த பிரச்சனைகளுமே கிடையாது. அளவுக்கு அதிகமாக வச்சிருக்கும் போது தான் அங்கே கலி வசிக்க ஆரம்பிச்சுடுறான். ஒரு ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவன் கண்டிப்பாக இதை எல்லாத்தையும் கண்ணெடுத்து கூட பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு ராஜா ஒரு ஊரில் எப்படி இருக்கானோ அப்படிதான் அந்த ஊரில் மக்களும் இருப்பா. மன்னன் எவ்வழி அவ்வழி மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார். ராஜான்னு சொல்கிறவன் தர்ம சுபாவம் உள்ளவனாகத்தான் இருக்கணும். அவன் தர்ம சுபாவம் உள்ளவனாக இருந்தாலும் கூட ஜனங்களையெல்லாம் அதர்மத்தில் போக விடாமல் பாதுகாக்க வேண்டியவன் அவன். அவன் தர்மத்தில் நிலை நின்னாக்க அவனை பார்த்து பிரஜைகளும் தர்மத்தையே பாதுகாப்பா. அவன் அதர்ம வழிக்கு போயிட்டான்னா ஜனங்கள் என்ன பண்ணுவா, அவன் ராஜாவே பண்ணுறான் அப்புறம் நமக்கு என்னன்னு சொல்லு, அவளும் அதே அதர்ம வழிக்கு போயிடுவா. அதனால ஜனங்கள் எல்லாம் பாழாகிடும். இது ஒரு ராஜனுக்கு தகுந்த இது அல்ல. தபஸ், ஒழுக்கம், தயை இவைகளையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி முறிஞ்சு போன தர்மத்தோட 3 கால்களை பரீட்சித் ராஜன் விருத்தி பண்ணினார். பூமியை விருத்தி பண்ணினார். தர்மபுத்திரனால் கொடுக்கப்பட்ட ராஜ்யத்தில் ரொம்ப சௌக்கியமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்படி அவர் அந்த ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்கிற அந்த காலத்தில் இப்போ நீங்கள் இங்கே சத்திரயாகம் செய்ய வந்திருக்கீள் அப்படின்னு சொல்லி சூதர் சொல்லி முடிக்கிறார். இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிகிறது. இதற்கப்புறம் இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.